yes, fine. So let us see the angle of contact అనేది డిఫైన్ చేసుకుందాం. యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది ఏంటి? Angle of contact define చేసి then we will take a break. Angle of contact. So now I need to define the angle when there is a contact. So contact means, for example, a mercury drop is placed on the surface of a clean glass. So that glass and a mercury drop is in contact. Then at that particular point I want to define what is the angle, that is known as the angle of contact. So that means now here there is a liquid in contact with the solid, or in solid is in contact with the liquid. At the point of contact I need to define the, so when I want to define the angle I need the two lines. When I have the two lines I can define that this is the contact point. At that contact point I need to draw the two lines. Let's say this is the line 1, let's say this is the line 2. I can draw the line 1, line 2, then there is an angle. So line 1, line 2, here the tangents at the contact, okay. For this purpose let us see define some forces known as the cohesive force and adhesive force. Cohesive force, the force between the same type of molecules. So same type of molecule. So water molecule ki madhya force, mercury ki madhya force. There is a mercury atom and another mercury atom, then the interaction force between them. Then there is a water molecule and there is a water molecule, then interaction force. This is the same type. There is a glass rod and there is a glass molecule, then the force between the glass and glass. This type of forces are known as the cohesive forces. Then another will be the adhesive forces. Adhesive forces. Adhesive force. Adhesive force means different type. Different type. Let's say the force between water molecule and the glass molecule. Then what is the force between water molecule and glass molecule? Let's say mercury molecule and the glass molecule. The force between mercury molecule and the glass molecule. That will be the adhesive force definition. Then now take the situation like there is a water or any liquid. Now insert a glass rod. Now I am inserting a glass rod. This will be the glass rod I am inserting here. Now think of the forces at the contact. This is the surface of contact. ఈ పాయింట్ దగ్గర కాంటాక్ట్లే ఉంది. అప్పుడు ఆ మాలిక్యూల్కి మనం ఆలోచిద్దాం. అట్ దట్ మాలిక్యూల్ వాట్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ విల్ యాక్ట్. ఆయన ఫ్రెండ్స్ అయినటువంటి గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ వాటర్ ఫ్రెండ్స్ అయినటువంటి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ రెండు ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతుంటాయి. ఇక్కడ అంతే. ద గ్లాస్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ఇంటరాక్షన్ విత్ హిమ్ అండ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ఇంటరాక్షన్ విత్ హిమ్. ఓకే. నౌ లెట్స్ సే అట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్, అంటే వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అంతా ఇలా 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 అందరూ పుల్ చేస్తుంటారు కదా. సో గ్లాస్ మాలిక్యూల్స్ దీన్ని ఆలోచిస్తున్నాను నేను. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్. సో అట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడున్నారు? పైన. సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అంతా అలా ఉన్నారు. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒకటి లిక్విడ్ అండ్ సాలిడ్, అంతే కదా. అండ్ ఇప్పుడు లిక్విడ్ మాలిక్యూల్కి సాలిడ్ మాలిక్యూల్కి మధ్య ఇప్పుడు ఇలా 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 వీళ్ళందరూ లాగుతుంటారు. ఇట్లా అన్ని ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, అన్ని ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి.
సపోజ్ వీటి యొక్క రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ నేను ఇలా డ్రా తీసుకుంటా. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ లిక్విడ్ అండ్ లిక్విడ్, అంతే కదా. ఈ లిక్విడ్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు ఏంటిది, ఆ పాయింట్ దగ్గర దీన్ని నేను ఏమని పిలవచ్చు, కోహెసివ్ ఫోర్స్ అని పిలవచ్చు. దీన్ని ఏమని పిలవచ్చు, నేను అడేసివ్ ఫోర్స్ అని పిలవచ్చు. సో adhesive forces will be acting in the upward direction, cohesive forces will be acting in this direction. Then which will be the dominant here, cohesive force or adhesive force? Depends. అంటే చెప్పలేము మనం. సపోజ్ అడేసివ్ ఫోర్స్ డామినెంట్ అయింది అనుకోండి, ద కేస్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ద కేస్ అడేసివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద కోహెసివ్ ఫోర్సెస్. సో పైకి లాగబడుతుంది, అంటే ద లిక్విడ్ విల్ బికమ్ లైక్ దిస్, అంతేనా. ఇట్ అడ్హర్సెస్, సో ద లిక్విడ్ షేప్ విల్ బికమ్ లైక్ దిస్. సపోజ్ అనదర్ సిచ్యువేషన్ వేర్ కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ అడ్హెసివ్ ఫోర్సెస్. అంటే ఇది డామినెంట్, కిందికి లాగుతాయి. సో దట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ, దట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ. సో now I am taking a సో ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి, ఇది డామినెంట్ అవ్వాలి, ద ఫోర్సెస్ విల్ బి లైక్ దిస్. అంటే ఈ వీళ్ళ మధ్య అట్రాక్షన్ విల్ బి సో మచ్ స్ట్రాంగర్ దన్ దట్. నౌ దెర్ ఈస్ అ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎగ్జిస్టెడ్ హియర్. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. This is the point. Now I need the two lines, two tangents. One tangent will be drawn to the curve, a liquid surface ఉంది కదా, draw the tangent. This is the tangent one drawn to the liquid surface. Now you draw another tangent to the solid surface. This is the another tangent. This angle I name as the angle of contact. This angle is the angle of contact. Similarly, one you draw the tangent here, దీనికి tangent. Another one is tangent to the liquid. You draw. This is the angle of contact, theta. So tangent 1 to the liquid surface, tangent 1 to the solid. So this is for liquid surface, this is for the solid, this is for the liquid tangent, and this is the surface. And the line andam lenga tangent anukunna. This is the line 1 and this is the line 2. Malla line ante liquid anukokudu akka nu, అంతేనా. దర్ ఈజ్ ఏ లైన్ 1 అండ్ లైన్ 2. దిస్ ఇస్ ద లైన్ 1 అండ్ లైన్ 2. దిస్ ఇస్ ద లైన్. ఓకే. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే నీకు డౌట్ రావచ్చు, సరే ఇక్కడ పైన గీసుకోవచ్చు కదా, పైన గీసుకో. జనరల్లీ విల్ డ్రా ఇన్ టు ద లిక్విడ్, లిక్విడ్ లోపలికి రాయాలి. సో ఫర్ ద సాలిడ్ యూ నీడ్ టు డ్రా ద ట్యాంజెంట్ ఇన్ టు ద లిక్విడ్. ఫర్ ద సాలిడ్ యూ నీడ్ టు డ్రా ద ట్యాంజెంట్ ఇన్ టు ద లిక్విడ్. ఇంకా దీనికి ఆప్షన్ లేదు. దీనికి టాంజెంట్ సపోజ్ ఇలా ఉంది, టాంజెంట్ ఎలా గీస్తాం, ఇలానే గీస్తాం ఇంకా. ఓకేనా. యూనిట్ డ్రా ద టాంజెంట్ విల్ బి లైక్ దిస్, ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ రైజ్ చేస్తాను. ఇక్కడ దీనికి ఇలా ఉంది, లిక్విడ్ ఇలా రైజ్ అయింది, టాంజెంట్ విల్ బి ఇలా గీస్తాం. సో ఇప్పుడు యాంగిల్ దిస్ ఇస్. సో దిస్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ మనకి టీటా యాంగిల్ ఎలా వచ్చింది, ఇది గ్రేటర్ దాన్ 90 degrees. ఈ యాంగిల్ ఎలా వచ్చింది మనకు, టీటా విల్ బి లెస్ దాన్ 90 degrees వచ్చింది. సో లెస్ దాన్ 90 ఒకటి, greater than 90 degrees ఒకటి. అంటే whenever adhesive forces are stronger, then angle of contact will be theta, that is less than 90 degrees. So whenever cohesive forces are stronger, then theta will be greater than 90 degrees. అంతేనా. సో దిస్ ఇస్ ద ఐడియా ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. సో ఎప్పుడైతే థీటా లెస్ దాన్ 90 అంటే అడహెసివ్ ఫోర్సెస్ స్ట్రాంగర్ అయిపోయినానుకో, లిక్విడ్ అడహర్సెస్ అంటాం, అంటే జారుకుంటూ పోతుంది దాని మీద, అంటే అతుక్కొని జారుకుంటూ అనకూడదు కానీ స్టిక్ అయిపోతుంది, ఇట్ స్టిక్స్. అందుకని మన గ్లాస్ రాడ్ని వాటర్లో ఇలా డిప్ చేసి వదిలినప్పుడు సమ్ మాలిక్యూల్స్ విల్ బి స్టిక్ టు ఇట్. ఎందుకైంది అక్కడ మరి ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఎందుకు ఉండిపోలేదు, ఆ ఫోర్స్ కంటే గ్లాస్కి ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్కి మధ్య ఉన్న అడహెసివ్ ఫోర్సెస్ స్ట్రాంగర్ కాబట్టి అక్కడే ఉండిపోయింది అది. అదే మెర్క్యూరీలోకి గ్లాస్ రాడ్ కాదు, నీ ఫింగర్ పెట్టినా సరే ఏం రాదు మెర్క్యూరీ. ఎందుకని నీ హ్యాండ్ మాలిక్యూల్స్కి అదే గ్లాస్ మాలిక్యూల్కి మెర్క్యూరీ మాలిక్యూల్కి మధ్య స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ ఉండదు. అక్కడ ఉన్న స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ అసలు హ్యూజ్ అమౌంట్. అందుకని దే విల్ నాట్ అడ్హర్స్, దే విల్ కోహెసివ్ విత్ ఈచ్ అదర్. దానికి ఒకదా అవే కలిసి అక్కడే ఉండిపోతాయి. అర్థమైందా యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామని.
సో దట్స్ ఇట్. అండ్ అందుకని ఇప్పుడు మనము ఏదైనా ఒక మెర్క్యూరీ డ్రాప్ తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టామనుకో, మెర్క్యూరీ విల్ ఆక్యుపై లైక్ దిస్ స్పేర్ అంతే. సో అప్పుడు మనము ఇక్కడ కాంటాక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ ఇది కాంటాక్ట్. యూ డ్రా ఇంటూ ద లిక్విడ్కి ఒకటి, సర్ఫేస్ టు దిస్ దీనికి ఒకటి. సో వాట్ ఇస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ విల్ బి మోర్ దాన్ 99 మెర్క్యూరీకి. అదే వాటర్ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, వాటర్ విల్ బి స్ప్రెడ్, దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. అలా మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ని. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ద లిక్విడ్ మే అడహర్స్ ఆర్ మే కోహెసివ్ టైప్. అంటే అందుకనే మనము గమ్ తీసుకుంటాం, గమ్ చేసి ఏం చేస్తాం, 2 పేపర్లు అతికిస్తాం. పేపర్ 1 మాలిక్యూల్, గమ్ మాలిక్యూల్, ఆ రెండు మధ్య ఏం ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, అడహెసివ్ ఫోర్స్. ఇప్పుడు పేపర్కి మాలిక్యూల్కి ఉన్న అట్రాక్షన్ కంటే పేపర్కి గమ్ మాలిక్యూల్కి మధ్య అట్రాక్షన్ ఎక్కువైపోతుంది. నువ్వు ఎప్పుడైనా లాగినప్పుడు పేపరే వచ్చేస్తుంది, కానీ దాంతోపాటు పేపర్ కూడా వచ్చేస్తుంది. అందుకెందుకు ఫెవిస్టిక్, ఒకవేళ పొరపాటున ఫెవిక్విక్ నీ చేతిలో పడింది అనుకో, ఇక్కడ చర్మమే పైకి వచ్చేస్తుంది అంటే లాగేటప్పుడు. కానీ దట్స్ వై దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అడ్హెసివ్ లిక్విడ్స్. దే ఆర్ అడ్హెసివ్ లిక్విడ్స్ అని అంటారు. అర్థమైంది? సో మనకు ఏదైనా సరే పంచర్ అయింది, సైకిల్ ట్యూబ్ పంచర్ అయితే వాళ్ళు అప్పుడు గమ్ పెట్టి అతికిస్తారు. ఆ గమ్ అనేది ఏంటి, ఆ రెండింటిని జాయింట్ చేస్తుంది. మామూలుగా అవి జాయింట్ కావు, మెర్క్యూరీ లాగా కాదు. మెర్క్యూరీ అనుకో జాయింట్ అయిపోతుంది అందుకని అదే, కానీ మెర్క్యూరీ లాగా కాదు. వన్స్ టియర్ అయిందనుకో, టైర్ టియర్ అయిందనుకో, మళ్ళీ మనం ఏం చేసినా సరే అతుక్కో. అప్పుడు మనం ఫెవిస్టిక్ వేయడమో లేదా పంచర్ వేయడానికి ఉపయోగించే ఆ టూల్స్ వాడడమో చేస్తాం. దే ఆర్ అడ్హెసివ్ టైప్. అర్థమైంది? వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. అందుకనే క్యాపిలరీ ట్యూబ్ వాటర్లో పెడితే రైజ్ అయిపోతుంది, అదే మెర్క్యూరీలో పెడితే రైజ్ కాదు, ఫాల్ అవుతుంది. దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే.